Hello friends, welcome to KP's tutorial. Myself Prabhakar Mahadev Kavle, working as an assistant professor of mathematics at Sadguru Agriculture and Shivshankar College of Agriculture Engineering, Mirzgaon, affiliated to MPKV Rahuri. So students, on this our KP's tutorial channel, I will provide you some lectures of agriculture statistics and agriculture engineering mathematics, that is M1, M2, M3 courses. So in this lecture I am going to deliver a lecture on chapter of agriculture statistics, that is measures of association. So students, association means simply a relation or a relationship between the variable. There are mainly two measures which are required to measure the relation or associationship between the variables. That is, first one is correlation and second one is regression. Correlation and regression are the measures of association. So our today's first part is dependent on correlation. In this part I am going to explain one by one the contents of correlation, that is introduction, definition of correlation, then its types, some methods of study correlation, that is mathematical and diagrammatical method which are very useful to studying correlation coefficient, and with the properties of correlation coefficient we will end this session. So let's start. Correlation is the study of relationship between two or more variables. Whenever we conduct any experiment, we gather information on more related variables. When there are two related variables, their joint distribution is known as bivariate normal distribution, and if there are more than two variables, their joint distribution is known as multivariate normal distribution. म्हणजेच कोरिलेशन हे दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त व्हेरिएबलमधील रिलेशनशिप म्हणजे सहसंबंध दर्शवितो. जर फक्त दोन व्हेरिएबल हे एकमेकांशी रिलेटेड असतील तर त्याला जॉईंट डिस्ट्रीब्युशनला आपण म्हणतो बायव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. आणि जर दोनपेक्षा जास्त व्हेरिएबल हे एकमेकांशी संबंधामध्ये असतील तर अशा प्रकारच्या जॉईंट डिस्ट्रीब्युशनला आपण मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन म्हणणार आहोत. इन केस ऑफ बायव्हेरिएट और मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन वी आर इंटरेस्टेड in discovering and measuring the magnitude and direction of relationship between two or more variables. For this we use the tool known as correlation. So the definition of correlation is that the associationship or relationship between two or more variable is known as correlation. In other words, the systematic relationship between the variables is termed as correlation. दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त व्हेरिएबल्समधील सहसंबंध म्हणजेच कोरिलेशन. सपोज वी हॅव टू कंटिन्युअस व्हेरिएबल्स x and y. If the change in x affects y or change in y affects x, then the variables x and y are said to be correlated. समजा x आणि y हे दोन कंटिन्युअस व्हेरिएबल्स आहेत. जर x मधील काही बदलामुळे xच्या व्हॅल्यूमधील काही बदलामुळे जर वायच्या व्हॅल्यू बदलत असतील किंवा वायच्या व्हॅल्यू जर चेंज केल्या आणि त्याचा इफेक्ट जर एक्सच्या व्हॅल्यूवर होत असेल तर एक्स आणि वाय हे दोन व्हेरिएबल्स एकमेकांसोबत कोरिलेटेड आहेत असं आपण म्हणू शकतो. देन आवर नेक्स्ट पार्ट इज दॅट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. फर्स्ट वन इज सिंपल and multiple correlation, then positive and negative correlation, and last one a total and partial correlation. So let's discuss one by one simple and multiple correlation. Simple correlation means what? When we studied only two variables, that is if only two variables are involved, the correlation is known as simple correlation. जर फक्त दोन व्हेरिएबलमधील सहसंबंध पाहायचा असेल तर अशा कोरिलेशनला आपण सिंपल कोरिलेशन असं म्हणणार आहोत. मल्टिपल कोरिलेशन, वेन टू
when more than two variables are involved, the correlation is known as multiple correlation. In multiple correlation, we can study more than two variables. दोनपेक्षा जास्त व्हेरिएबलमधील सहसंबंध म्हणजेच मल्टिपल कोरिलेशन असं आपण म्हणू शकतो. सेकंड पार्ट, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह कोरिलेशन. व्हेन द व्हेरिएबल्स मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन, these variables are said to be correlated positively, or simply if the ratio of changes between two variables moves toward same direction, then there occurs positive correlation. पॉझिटिव्ह कोरिलेशन म्हणजे काय? जर दोन व्हेरिएबल हे एकाच दिशेने वाढत असतील किंवा एकाच दिशेने कमी होत असतील तर अशा दोन व्हेरिएबल्समध्ये पॉझिटिव्ह कोरिलेशन एक्झिस्ट होतं. म्हणजेच जर एक्सच्या व्हॅल्यूज इन्क्रीज होत असतील तर त्याच्याच रिस्पेक्टिव्हमध्ये वायच्या व्हॅल्यूसुद्धा इन्क्रीज झाल्या पाहिजेत, किंवा एक्सच्या व्हॅल्यू डिक्रीज होत असतील तर त्याच प्रमाणामध्ये वायच्या व्हॅल्यूसुद्धा डिक्रीज झाल्या पाहिजेत. अशा पद्धतीने एक्स आणि वायमध्ये पॉझिटिव्ह कोरिलेशन आहे असं आपण म्हणू शकतो. तर याच आधारावर निगेटिव्ह कोरिलेशन म्हणजे काय? द निगेटिव्ह कोरिलेशन when the variables moves in opposite direction. Opposite direction means what? If x increases, the values of y are decreases, or if x decreases, the values of y are increases. म्हणजे x वाढत असेल तर y कमी व्हायला पाहिजे आणि y कमी होत असेल तर x वाढायला पाहिजे. So simply, if the ratio of changes between two variables moves toward opposite direction, then there occurs negative correlation. That is, as x increases, y variable going to decreases, or we can also call as x decreases, y variable going to increases. Here the value of correlation coefficient, that is r, which is equal to -1. पुढच्या पार्टमध्ये r काय आहे, कोरिलेशन कोएफिशियंट म्हणजे काय हे आपण पाहणार आहोतच. तर पाहूयात थर्ड टाइप of correlation, that is total and partial correlation. So our third part, that is our third type of correlation, is dependent upon a multiple correlation, that is total and partial correlation. हा जो पॉइंट आहे तो पूर्णपणे मल्टिपल कोरिलेशन या टाईपवर आधारित आहे. सपोज देर एक्झिस्ट मल्टिपल व्हेरिएबल्स, म्हणजे दोनपेक्षा जास्त व्हेरिएबल्स एक्झिस्ट असतील. And if we study all observation or variable simultaneously, then there occur total correlation. And if we study relation between variables step by step or partially, then there occur partial correlation. म्हणजेच जर दोनपेक्षा जास्त व्हेरिएबल्स एकमेकांशी सहसंबंधामध्ये असतील आणि सर्व व्हेरिएबलचा एकाच वेळी अभ्यास करायचा असेल तर त्या टाईपला टोटल कोरिलेशन असं म्हटलं जातं. तर ज्यावेळी दोनपेक्षा जास्त व्हेरिएबल्स एक्झिस्ट आहेत परंतु त्यापैकी स्टेप बाय स्टेप 2-3 अशा जोड्या करत आपण जर त्या व्हेरिएबलचा स्टडी करत असू तर त्या ठिकाणी पार्शियल कोरिलेशन एक्झिस्ट आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके, तर त्यानंतर आपला नेक्स्ट पॉईंट आहे मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन कोएफिशियंट्स. देर आर मेनली 2 मेथड्स विच आर व्हेरी यूजफुल टू स्टडिंग कोरिलेशन कोएफिशियंट्स. कोरिलेशन कोएफिशियंट मीन्स व्हॉट? कोरिलेशन कोएफिशियंट अभ्यासाच्या 2 पद्धती आहेत, परंतु कोरिलेशन कोएफिशियंट म्हणजे काय? कोरिलेशन कोएफिशियंट मीन्स द मेजर्स ऑफ द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 continuous variables is called as correlation coefficients. There are mainly 2 methods. First one is that mathematical methods and second one is diagrammatical method. In mathematical methods, again there are 2 subparts, that is Karl-Pearson correlation coefficient or Karl-Pearson coefficient of correlation, and second one Spearman's rank correlation coefficient. And diagrammatical methods depends on a scatter diagram. So let's explain the mathematical methods. Karl-Pearson coefficient of correlation is the mathematical method which is useful to studying the coefficient of correlation. It is denoted by R. The correlation coefficient R is known as Pearson correlation coefficient as it was discovered by Karl Pearson.
The correlation coefficient R is given as the ratio of covariance of the variables x and y to the product of the standard deviation of x and y. कार्ल पियर्सन कोएफिशियंट ऑफ कोरिलेशन हे रेशो ऑफ कोव्हेरियन्स ऑफ व्हेरिएबल्स एक्स अँड वाय म्हणजे एक्स आणि वाय या दोन व्हेरिएबलच्या कोव्हेरियन्सचा रेशो आहे कुणासोबत प्रोडक्ट ऑफ द स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अँड वाय म्हणजे एक्स आणि वायच्या स्टँडर्ड डेविएशनच्या प्रोडक्टसोबत कोव्हेरियन्स ऑफ द व्हेरिएबल्स एक्स आणि वाय यांचा जर रेशो घेतला तर त्या ठिकाणी आपल्याला कार्ल पियर्सन कोएफिशियंट ऑफ कोरिलेशनची व्हॅल्यू मिळून येते. सिम्बॉलिकली पहा कार्ल पियर्सन कोएफिशियंट ऑफ कोरिलेशन आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू वाय डिवायडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर इंटू समेशन ऑफ वाय स्क्वेअर. द डिनॉमिनेटर इन अबोव फॉर्म्युला इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. द न्यूमरेटर मे बी पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह मेकिंग आर to be either positive or negative. Now our second method is that a diagrammatical method. In diagrammatical method, scatter diagram is very useful. Scatter diagram method is a graphical method or representation of association of variables with the help of dots. Therefore it is also called as dotted diagram. Scatter diagram is also called as dotted diagram. To investigate whether there is any relation between the variables x and y, we use scatter diagram. Let's x1 y1 x2 y2 up to so on xn yn be n pairs of observation. If the variables x and y are plotted along the x-axis and y-axis respectively in the xy plane of a graph sheet, the resultant diagram of dots is known as scatter diagram. From the scatter diagram we can say whether there is any correlation between x and y and whether it is positive or negative or the correlation is linear or curvilinear. Scatter diagram चा वापर करून एक्सच्या व्हॅल्यू अलॉंग एक्स ॲक्सिस आणि वाय व्हेरिएबलच्या व्हॅल्यू अलॉंग वाय ॲक्सिस घेतल्यानंतर प्रत्येक पेअरपासून जो आपल्याला डॉट मिळणार आहे असे जितक्या पेअर्स दिल्या जातील तितक्या प्रत्येक पेअरसाठी आपल्याला एक सिंगल डॉट मिळेल. म्हणून या डायग्रामला डॉटेड डायग्राम असं सुद्धा म्हटलं जातं. तर या डायग्रामचा वापर करून आपण कोरिलेशन हे पॉझिटिव्ह कोरिलेशन आहे की निगेटिव्ह कोरिलेशन आहे, लिनियर आहे की कर्व्हिलिनियर आहे किंवा एक्स आणि वाय मध्ये रिलेशन आहे की नाही हे सुद्धा आपण सांगू शकतो. पहा प्रेझेंटेशन ऑफ कोरिलेशन बाय डायग्रामॅटिकल मेथड. फर्स्ट वन इज पॉझिटिव्ह कोरिलेशन. इथं दिलेल्या ग्राफमध्ये आपण पाहू शकता अलॉंग एक्स ॲक्सिस आपण डोस ऑफ फर्टिलायझर या व्हॅल्यू घेतलेल्या आहेत आणि अलॉंग वाय ॲक्सिस वाय डिनोट or y stand for the values of y stand for yield. ओके, ज्या पद्धतीनं किंवा ज्या प्रमाणामध्ये एक्सच्या व्हॅल्यूज इन्क्रीज होतील म्हणजे ज्या प्रमाणामध्ये आपण फर्टिलायझरचे डोस इन्क्रीज करू त्याच प्रमाणामध्ये मिळणारं जे पिकाचं उत्पादन आहे ते सुद्धा जास्त प्रमाणात मिळते. म्हणून हा ग्राफ आपल्याला पॉझिटिव्हली कोरिलेशन इंडिकेट करतो. Above diagram shows perfect positive correlation. Perfect positive correlation means as x increases, y is also increases. When line goes from lower left hand to upper right hand. Okay. तर दिलेली ही जी लाईन आहे ती पहा लोअर लेफ्ट हँड टू अप्पर राईट हँड अशा दिशेने इन्क्रीज होत आहे. म्हणून या ठिकाणी परफेक्ट पॉझिटिव्ह कोरिलेशन आहे असं आपण म्हणू शकतो. आणि या सहसंबंधामध्ये जी कोरिलेशन कोइफिशियंट आरची जी व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार आहे ती पॉझिटिव्ह 1 असेल. ओके, नेक्स्ट इन निगेटिव्ह कोरिलेशन. इन दिस डायग्राम द डायग्राम शोज परफेक्ट निगेटिव्ह कोरिलेशन. परफेक्ट निगेटिव्ह कोरिलेशन वाय? बिकॉज हिअर लाईन गोज फ्रॉम
अप्पर लेफ्ट हँड टू लोअर राईट हँड. जर अप्पर लेफ्ट हँडपासून लोअर राईट हँड या दिशेने एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू प्लॉट केल्यानंतर जर आपल्याला एखादी लाईन मिळत असेल तर त्या ठिकाणी निगेटिव्ह कोरिलेशन आहे असं पण म्हणू शकतो. आपण एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू जर विचारात घेतल्या, एक्स हे इन्फेक्शन ऑफ डिसीज दर्शवत आहे आणि वाय इल्ड ऑफ क्रॉप दर्शवत आहे. ज्या पद्धतीने डिसीज वाढत जातील त्या पद्धतीनं पिकाचं उत्पादन हे कमी कमी होत जाईल. म्हणजेच या ठिकाणी एक्स वाढतोय, वाय कमी होतोय. मीन्स एक्स इन्क्रीजेस, वाय डिक्रीजेस. सो हिअर निगेटिव्ह कोरिलेशन इज एक्झिस्ट. इन दिस थर्ड टाईप ऑफ कोरिलेशन, या टाईपमध्ये किंवा या टाईपला आपण झिरो कोरिलेशन किंवा नो कोरिलेशन असं म्हणणार आहोत. बिकॉज अबो डायग्राम कॅनॉट शो क्लिअरली डायरेक्शन. या डायग्राममध्ये आपल्याला परफेक्ट पॉझिटिव्ह किंवा परफेक्ट निगेटिव्ह प्रमाणे कोणत्याही दिशेने आपल्याला डायरेक्शन किंवा लाईन भेटत नाही आहे किंवा मिळणाऱ्या डॉट्सपासून आपण एक फिक्स दिशा सांगू शकत नाही की एक्स आणि वायमधील रिलेशन काय दर्शवते, पॉझिटिव्ह आहे, निगेटिव्ह आहे किंवा कोणत्या दिशेने ते डॉट्स मूव्ह होत आहेत. सो जर अशा पद्धतीने एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यू प्लॉट केल्यानंतर जर डॉट्स मिळत असतील तर त्या ठिकाणी किंवा या टाईपला आपण झिरो कोरिलेशन म्हणणार आहोत. अबो डायग्राम कॅनॉट शो क्लिअरली डायरेक्शन, सो वन कॅनॉट डिटरमाइन द रिलेशन exists between variables. It is clear from the diagram there is no relation between the variables, so there occur no correlation. It is also called as zero correlation, and here the values of r, that is the value of correlation coefficient r, is equal to 0. Okay, now depending upon the definition of correlation, its types, our last point is that properties of correlation coefficient. Correlation, first property of correlation coefficient is that correlation coefficient lies between -1 to +1. म्हणजे r ची व्हॅल्यू ही नेहमी -1 पेक्षा जास्त व +1 पेक्षा कमी मिळते. कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडंट ऑफ ओरिजिन अँड स्केल. कोरिलेशन कोएफिशिएंट हे ओरिजिन आणि स्केलवर डिपेंड असत नाही. Correlation coefficient is the geometric mean of two regression coefficient, that is bxy and byx. Correlation coefficient हे दोन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स bxy and byx यांच्या जॉमेट्रिक मीन इतका असतो. आता रिग्रेशन कोएफिशिएंट हा आपण नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये पाहणार आहोत. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे द कोरिलेशन बिटवीन टू व्हेरिएबल इज नोन ॲज सिम्पल कोरिलेशन और correlation of zero order. And last one is that if both variables are independent, means x does not depend on y or y does not depend on x, असा असेल तर त्या ठिकाणी कोरिलेशन एक्झिस्ट होत नाही. सो वी कॅन कॉल as there exists a zero correlation or no correlation occurs, that is the value of correlation coefficient r is equal to 0. Okay, so with this point we are stop this session here. Thank you.